Okay. Started the recording. You can start. Okay. Hello, everybody. This is Basu here. I bring you another webinar on behalf of Anna Jury. We have a very special guest with us, Mrs. Neera Sharma. Welcome to Anna Jury. We are really grateful that you're taking out this time to come and speak with us. So Mrs. Neera Sharma is known as the Bamboo Lady of India, and I'll get into more details on that. But before we go into more about her, I'll just start with an introduction of what Enajori is, and then we'll go ahead with our conversation with Mrs. Sharma. So Enajori is a nonprofit platform to engage and promote various kinds of social initiatives that are striving for social change, leadership building, as well as entrepreneurship in Assam, as well as the greater Northeast region of India. So from the past couple of months after this pandemic started, we have been conducting a couple of webinars with what we call change makers of India. And it has been really successful so far. Our aim is to create a network of change makers. And as part of that, we have Mrs. Neera Sharma with us today. Care Northeast Foundation is also co-sponsoring this webinar, so a little about them as well. They are an NGO that mainly focuses on waste management, and the main goal is to create jobs, zero waste schools and college campuses. So going back to Mrs. Sharma, a little bit about her. She has been tirelessly working for the past 15 years to transform lives throughout rural India. She wants to achieve gender equality as well as social inclusion by empowering people financially through a very sustainable business model that she's going to walk us through today. So, Mrs. Sharma, congratulations on the great work that you have done so far. And thank you for joining us today. Would you please start with an introduction? Thank you so much for the invitation. Would you like to start with an introduction of yourself? Okay. Everybody know my name. I think I'm Neera Sharma. Originally, I'm from Tezpur, and I'm Bamboo-related activities last many years. Last 15 years, I'm conducting workshop in very remote areas of all over India, mostly in Uttar Pradesh, Gujarat, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Kerala, Uttarakhand, and I have different experience, and I have learned from experience, and I am trying to find out the talented artisans of those remote areas who doesn't have exposure, but they have hidden talents. And I have tried to learn the rural technology. Though I go to train them, but I found I am learning from them. So I have decided I always do for them, and I'll find out and I'll make them sustainable income, which should be eco-friendly. So life is on, my journey is on, I'm never going to stop it. This has become my passion. When I see the glow in their face, when the check comes, when I place the order for them, so that's a different kind of happiness, which growing me also. So this is my journey. Sure, it sounds very inspiring. Thank you for sharing that with us. I'm going to share a PowerPoint presentation with you, and then we can go slide by slide, and you can talk about the pointers there. Does that sound okay with you? I think you will. Yeah. Cool. So why don't I share my screen?
and just let me know the moment you see the PowerPoint. And You can see the PowerPoint. okay, so this is the main agenda. So we shall be looking at the mission and purpose of Mrs. Sharma's work, the main problems that she works with and how those can be addressed. What methods is she employing to solve those problems? She's also going to talk a little bit about where has those methods been done and what has been the impact so far. And we know she has, as I mentioned, she is known as the Bamboo Lady of India. Her work has been widely recognized. So we'll talk a little bit about that too. Great. So Mrs. Sharma, would you like to elaborate on this slide? I hope you can see that. I hope you can see the slide, right, about your mission and purpose. No. Can you see? Can you see the PowerPoint presentation on the Yeah, screen? Okay, yeah, perfect. So we have your mission and purpose slide here. So apuni kiba kobo bisaribo ne? Mission and purpose actually, yes, why not? My mission is to, we have in India, we have traditionally, in our blood, we have talents. I mean, particularly in Northeast, we have talents, but it's not in the whatever the target and system in handicap sector, it's not proper. And alone I cannot, though I am trying. So they have talents, but it's not recognized, and they don't have proper, mainly they don't have exposure. So they cannot have mission because they don't know. When I saw them the one little bit tokri, এটা সৰু টুকুৰি যেতিয়া 26,000 টকাত বিক্ৰী হ'ব পাৰে সেইটো সিহঁতে ভাবিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকে ভাবে যে কেনেকেনো এইটো টুকুৰিটো ইমান দামত সম্ভৱ হ'ব পাৰে জানো যেতিয়া মই ফটো লৈ আনি দেখাই দিলো যেতিয়া মই ছিংগাপুৰৰ এখন টাকাসী মায়া বুলি এখন দোকানত যেতিয়া মই দেখিছিলো যেতিয়া আহি তেওঁলোকক যেতিয়া মই দেখালো ত্ৰিপুৰাত তেতিয়া তেওঁলোক কনভিন্স হ'ল মানে এইটো 26,000 টকা in dollars, I mean in Indian rupees 26,000. So আমি যদি ভালকে ইউনিক ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট কৰি আমি যদি ফাইন কাম কৰিব পাৰো আমি পাৰো ফাইন কাম কৰিব পাৰো গতিকে এই তেনেকুৱা মিশন লব লাগে পাৰপাস লব লাগে এক্সপোর্ট ওৰিয়েন্টেড বস্তু ইয়াতে আমি সৰ্বসাধাৰণ মুঢ়া চকী এইবিলাক বনাই থাকিলে নহয় so some of them are doing very well in Gujarat, UP. এতিয়া মই অসমলৈ আহিছো মই অসমতো কৰিম definitely will do well. We have sure talent. Definitely, and Ohomot bamboo iman abundance, and that is something you use quite often, right? So এইটোতো হয় মই কি ভাবো যেনেকে চাহপাত আছে প্ৰকৃতিয়ে দিয়া আমাৰ ইয়াত কি আছে কয়লা আছে তেল আছে তেনেকে বেম্বু আছে কিন্তু বেম্বুটোক প্ৰাধান্য দিয়া হোৱা নাই this is the natural resources bamboo is also I thought why not we should include bamboo also natural resources like sapat to naturally easily growing easy growing karni britise adi yata korisile teneke coal ase tel ase sob to sarkar egote baatu to ami khub baki bilakot sarkare jeneke pradhanyo dise so we should utilize this our প্রকৃতি পদার্থ কি সুন্দর ধুনীয়া ধুনীয়া আমাৰ বেড দিছে বাঁহডাল দিছে বাঁহ বিভিন্ন ৰকমৰ আছে সুকে কোনে নৰ্থ ইষ্টৰ সুকে কোনে মই গৈছো সাংঘাতিক কিন্তু গতিকে এইখিনি আমি মই ভাবো আমি এইখিনি ইউটিলাইজ কৰিব লাগে কাৰণ God has given us so many things so we don't know how to utilize it. God is not giving us for just to keep it like that. We should use it for our livelihood. And we can do really well. That's a proper planning like proper planning. Because our jibla government scheme bilak ase, jibla bhale scheme bhala ase, kintu practically kini na hoy. Karon jode scheme kini banai. Teloke ki grassroots level ki okubida hoy. Logistical ki problem ase. Eta ba kini
কোনো ইনভেষ্টমেণ্টেই নালাগে এটা চিলাই মেচিন দি দিয়ে চিলাই মেচিনটো তেওঁলোকে গৈ পেলাই বিক্ৰী কৰি দিয়ে কেইদিনমান পিছত খাব নাপালে চিলাই মেচিন আমাৰ ট্ৰেইনিংটো দিলে ইনাফ নহয় কিবা এটা বস্তু শিকাই পেলাই চাব লাগে যে সোৰ্স ৰ মেটেৰিয়েলটো এভেইলেবল হয় নে নহয় এনি নৰ্থ ইষ্ট ইট ইজ abundantly available বাঁহ প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰে ঘৰে বাঁহ আছে গতিকে মই ভাবো আমি খুব জোৰ দিব লাগে এইটো বিষয়ত আৰু মই গোটেই পৃথিৱীখন ঘূৰি ঘূৰি মই চালো যে আমাৰ মানুহখিনিৰ বহুত টেলেণ্ট আছে কিন্তু আমি নিজকে আমি চিনি পোৱা নাই আৰু আৰ্টিষ্টনখিনি সন্ধিয়াৰ পৰা দুপৰীয়ালৈকে বিচাৰি উলিয়াই তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দি ক্লাষ্টাৰ বনাই আমি বহুত কিবা কৰিব পাৰোঁ মোৰ বিশ্বাস মই এতিয়া যিহেতু নৰ্থ ইষ্টত কাম কৰিম অলপ কিবা কৰিব পাৰিম Definitely. And apuni problems pora kotha koy and apunar yat slide ekhon ase jot you actually you have mentioned 5 problems and you have also mentioned what could be the potential solutions to them. So I think ami hegita kotha okman patibo paru. Apuni remote areas or kotha koy accessibility issues. So can you talk a little bit about that? How do we address that? Yes, remote area মই একাৰণে মই বিচাৰি লৈছো আমাৰ টাউন বা সিটিজত মোৰ মেইন প্ৰায়োৰিটি হৈছে ইয়াং উইডোজ গাঁওবিলাকত এতিয়াও খুব কম বয়সতে ছোৱালীবিলাক বিয়া কিন্তু পলাই যায় they are not matured বা proper education নাই সেইকাৰণে সিহঁতি পঢ়া শুনাত যেনেকৈ আমি টাউনৰ পেৰেণ্টছ বিলাকে আমি যিমান ল'ৰা ছোৱালীক আমি চিন্তা কৰোঁ প্ৰায়োৰিটি গাঁৱৰ মানুহ এইবিলাক খেতি কৰি গুচি যায় ল'ৰা ছোৱালী স্কুল গৈছে নে আহিছে ইমান এটা সিহঁতি সজাগ নহয় গতিকে সিহঁতে সোনকালে বিয়া হৈ গুচি যায় বাই দ্য টাইম আমি চহৰত থকা মানুহখিনিয়ে ল'ৰা ছোৱালী যদি বিয়া বাৰুৰ কথা যেতিয়া ভাবো সেই সময়ত তেওঁলোকৰ সেই ছোৱালীবিলাক ল'ৰা ছোৱালী চিন্তা হৈ ঘৰলৈ ঘূৰি আহে আৰু they become the liabilities পঢ়া শুনা নাই কোনো কথাতে পাৰ্গত নহয় তেওঁলোক সেইবিলাক ছোৱালীৰ কাৰণে মই চিন্তা কৰিছিলো যেতিয়া আলফা সালফা যেতিয়া হৈছিলে সেইখিনি সময় আন্দোলন যেতিয়া হৈছিলে সেইখিনি সময়ত বহুত ছোৱালী উইডো হৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ বহুত ছোৱালী বহুত মই কি কম মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা কম কৈছো গতিকে সেই ছোৱালীবিলাকক মই ললো নম্বৰ 2 জেলৰ পৰা যিবিলাক ছোৱালী ওলাই আহে মানে জেল ইনমেটছ when they come back home they are not accepted in society আৰু আলফাত যোৱা ছোৱালীবিলাক নলবাৰী হাজু এইবিলাকত গৈ পেলাই মই I have found out them and তাহাঁতৰ ঘৰত মানে সোমাবই নিদিয়ে কিছুমানক এতিয়া মই দেখিলো যে নহয় ইহঁতক কিবা এটা কৰিব লাগিব এতিয়া মই তেওঁলোকক ক'লো যে তোমালোকে এই পইচা নাই একো নাই কিন্তু আছে পইচা Hello, Mr. Sharma, can you hear us? সাংঘাতিকভাৱে এভেইলেবল আছে বাঁহৰ আপুনি অকমান লাষ্ট দুটা লাইন আকৌ ৰিপিট কৰিব পাৰিব নেকি অকমান কানেকশনটো কাট খাই গৈছিল মাজতে আপুনি লাষ্ট দুটা লাইন আকৌ ৰিপিট কৰিব পাৰিব নেকি কানেকশনটো মাজতে ব্ৰেক হৈ গৈছিল মই কৈছো ৰিমোট এৰিয়াৰ মানুহবিলাকৰ ছোৱালীবিলাকৰ এইবিলাক প্ৰব্লেম আছে কাৰণ এজনী উইডো যেতিয়া চহৰত থাকে তাই স্কুলৰ আগত বা এটা চিনেমা হলৰ আগত বা বজাৰৰ কোনটো এখন তামোল পাণ দি দোকান দি চাহৰ দোকান দি তাই ল'ৰা ছোৱালীক পাব পাৰে বিং এ উইডো কিন্তু গাঁও অঞ্চলৰ যিবিলাক উইডো আছে বা হেণ্ডিকেপ আছে তাহাঁতি সন্ধিয়া হ'লে আন্ধাৰ নামি আহে গাঁৱত আৰু গাঁৱত তেওঁলোকৰ কোনো ইনকামৰ কোনো চ'ৰ্চ নাথাকে সেই মাইকী মানুহবিলাক অকল ইয়াত নহয় মই ইউপি নেপাল বৰ্ডাৰত যেতিয়া মই কাম কৰিছিলো মই তেতিয়া দেখিছো কিছুমান ইলিগেল কাম কৰে সিহঁতে ইলিগেলি মানে ৱেপনছ আনা নিয়া কৰি দিয়ে কিবা কিবি আৰু দেয়াৰ মেইন ফাংচন ইজ ৱে অফ লাইভলিহুড ইজ wood cutting that is not sustainable সিহঁতক মই কৈছো যে তোমালোকে wood cutting যে কৰিছা মানে ৰিমোট এৰিয়া মই কথাটো মই প্ৰাধান্য দিছো তাত ইয়াত একচুৱেলি বহুত কিবা কিবি পোৱা যায় গতিকে সেইখিনি মানে প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং দি পেলাই সিহঁতক যদি আমি ভাল বস্তু বনাওঁ সাংঘাতিক এখন বজাৰ পাওঁ মই সেইটো ছাকচেছফুল হৈছো বাৰু উত্তৰ প্ৰদেশত টুৰিজিম জেগাবিলাকত মই সেইবিলাক ৰাখি দিছো আৰু টুৰিজিম গভৰ্ণমেণ্টেও বহুত সুবিধা দিছে মই টুৰিজিম এৰিয়াবিলাকত ইকো টুৰিজিম কৰি পেলাই তাতে সিহঁতে বস্তুবিলাক এতিয়া ছাপ্লাই দি they are earning very well lot of tourists come to Dua Forest মই তাত কাম কৰিছো গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ টাৰ্গেট লৈ পেলাই কাম কৰিলে আমাৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট ইউথ বিলাকে বহুতখিনি ভাল হ'ব
উন্নতি হ'ব আৰু সেই ছোৱালীবিলাক যে গাঁৱৰ একোতো নাই ইণ্ডাষ্ট্ৰি নাই একো নাই স্কুল কলেজ নাই সবটো চহৰলৈ ঢাপলি মেলিছে চ' মাইগ্ৰেশ্যনটো কমি যাব সিহঁতক যদি আমি প্ৰপাৰলি আমি যদি ট্ৰেইনিং দি পেলাই আমি নিজৰ ভৰিত নিজে চেল্ফ ৰিলায়েণ্ট আমি কৰিব পাৰিম তেওঁলোকক তাৰ কাৰণে প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং লাগিব মই নিজৰ শক্তি আছে মই কৰি আহিছো কিন্তু মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ সিহঁতৰ বহুত টেলেণ্টো আছে গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ মানে ৰিমোট এৰিয়া মানুহবিলাকৰ গতিকে মই ভাবিছোঁ মোৰ টাৰ্গেট ইজ ৰিমোট এৰিয়াজ হেণ্ডিকেপ চিলড্ৰেন এণ্ড উইডোজ ইয়াং উইডোজ কাৰণ ছোৱালীবিলাক সোনকালে বেয়া হয় মই যিটো আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ গতিকে মোৰ মেইন আৰু হেণ্ডিকেপবিলাকৰ বহুত ফেচিলিটি আছে আজিকালি কিন্তু গাঁৱত মানুহে বুজিয়ে নাপায় আৰু যি ঘৰত গাঁৱত হেণ্ডিকেপ আছে এইটো নহয় যে গাঁৱত হেণ্ডিকেপ ল'ৰা ছোৱালী নাই বহুত আছে মই বহুত মই ত্ৰিপুৰাত তেনেকুৱা বহুত কাম কৰিছোঁ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা এতিয়া মই মেঘালয়ত কাম কৰি আছো চবতে আছে কিন্তু সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক হেৰি কৰিব লাগে মানে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি শিক্ষা দিব লাগে শিক্ষা দি পেলাই আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে তেওঁলোকক ৰাইট এণ্ড মোৰ এটা ভাল লাগিলে যে আপুনি এইটো কনচিডাৰ কৰিছে যে আপুনি মাৰ্জিনেলাইজ ছেকশ্যনছ অফ ছ'চাইটিৰ লগত কাম কৰে আৰু তেওঁলোকৰ জেনেৰেলি আপফ্ৰণ্ট কেপিটেল ইমান নাথাকে ইনভেষ্ট কৰিবলৈ চ' আই থিংক আপোনাৰ যিটো সলিউশ্যন প্ৰভাইড কৰে সেইটো ছাষ্টেইনেবল হয় ফ্ৰম দেট ৱে অলছ' মই কষ্ট কৰোঁ কষ্টটো কৰিবই লাগিব অকণমান চেক্ৰিফাইচ কৰিবই লাগিব তাতো এটা মাদকতা আছে ছেটিছফেকশ্যন এটা আছে মই ভাবোঁ যে অকল পইচাটো ইনকাম কৰিলে ইনকাম নহয় ইনকাম বহুত ধৰণৰ থাকে মনৰ সুখো এটা ইনকাম হয় কাৰণ কাৰোবাৰ কাৰণে কিবা এটা মিনিংফুল লাইফ এটা ল'ব পৰাটো এটা ওপৰলাৰ ভাগ্যই লাগিব ওপৰলাৰ আশীৰ্বাদ লাগিব মই তেওঁলোকক ঘৰতে থাকোঁ এখন গাঁৱত 15 দিন থাকোঁ I started like that I stay 15 days in the village head's house or somebody's house and I train them মন্দিৰতো আছো ক'ৰবাতো আছো কিন্তু তাত এটা তেওঁলোকক তেতিয়া শিক্ষিত কৰি তুলি তেওঁলোকক এটা ইনকামৰ ৰাস্তা দেখুৱাই যিটো মোৰ ইনকাম যিটো হয় আপোনাৰ ফোনটো মিউটত গুচি গ'ল হেল্ল' হেল্ল' Hello, ma'am. Honisa. Unmute koile. Hello. Hello. Yes, ma'am. Oh, okay. আমি শুনিছো এতিয়া Thank you. So আমি next slide লৈ যাওঁ তাতে আপুনি সলিউশনটোৰ কথা কয় একচুয়ালি আপুনি কেনেকে ব্যাম্বু ইউটিলাইজ কৰি পেলে মাৰ্কেটেবল প্ৰডাক্ট এটা বনাইছে সো আপুনি হে আপোনাৰ ইয়াতে দুটা তিনটা স্টেপ আপুনি একচুয়ালি স্লাইডখনত বিৰাট ভালকে বনাই থৈছে সো হেকিটাৰ কথা অকমান ক'ব পাৰিব নেকি Hello. Yeah. হয় আপুনি স্লাইডখন দেখা পাইছে নে ভিজিবল হয় নে ওকে ওকে পাইছো মানে আমি আইডেন্টিফাই কৰিব লাগে লোকেলি এভেইলেবল বেম্বু এণ্ড ফৰেষ্ট ফ্লোৰ ৱেষ্ট ইন দি ৰিমোট এৰিয়া কাৰণ সব ৰিমোট এৰিয়াত বেলেগ বেলেগ প্ৰডাক্ট আছে যেনেকে কৰিমগঞ্জ ফালে আমাৰ অসমৰ কৰিমগঞ্জ কাছাৰত যেটো মই গৈছো তাত সাংঘাতিক ভেৰাইটিজ টাইপছ অফ কেন আছে চ' উই কেন ডেভেলপ সিহঁতৰ কেনৰে দিব লাগে শীতল পাতি গছ আছে শীতল পাতিটো আমাৰ তাতে এভেইলেবল তেনেকুৱা ধৰণে বিভিন্ন প্ৰডাক্ট আমি তাত ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ এক্সপৰ্ট অৰিয়েণ্টেড কিন্তু কি হয় সিহঁতে মানে এঘামি এটা চলি আছে মই এটা চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছো যাতে সেই এঘামিৰ পৰা নতুনত্ব আনিব লাগে সৰু সৰু বস্তু বনাব লাগে so that any tourist comes so tourists can carry it should be very small it should be very unique আপোনাৰ ফোনটো আকৌ মিউটত গ'লগে ওকে হা শুনিছো আৰু লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড নন প্ৰফিট মানে NGO বিলাকে হেল্প কৰিব পাৰে তাত তেওঁলোকে তেনেকে ইউপিত কৰি আছে মই তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দি দিলো আৰু মই এটা দি দিলো চৰকাৰৰ পৰা আৰু NGO বিলাক সুপাৰভাইজ কৰে হেল্প কৰে হাউ টু পাৰ্টিচিপেট ইন এক্সিবিশনছ মেম আপুনি আকৌ মিউটত গ'লগে আমি এক্সিবিশনছ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে দিব নাই বা তেওঁলোকৰ এতিয়া কোনো ইনকাম চ'ৰ্চ নাই গতিকে মই তেওঁলোকক কৈছো যে তোমালোকে এতিয়া অনলাইনত কৰা বিজনেছ কিন্তু তেওঁলোকৰ অলপ কমিছে এতিয়া কিন্তু I think this will be over by few months বজাৰ আছে আমাৰ বস্তুবিলাকৰ
প্ৰকৃতি প্ৰদত্ত বস্তুৰ প্ৰতি মানুহৰ এটা আসক্তি বাঢ়িছে নট অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড আমি যিটো বস্তু এভেইলেবল যিখন গাঁৱত মই সেইটো হিচাপে মই সিহঁতক শিকাওঁ কাৰণ তাহাঁতি বহুত দুখীয়া তাহাঁতি ক'ৰ পৰা আনিব প্ৰেক্টিকেল নহয় আমাৰ স্কিমবিলাক মইতো মুখৰ মানে কৈয়ে দিওঁ আৰু মোক বেয়া পালো কাৰণ যিবিলাক স্কিমবিলাক আছে সেইবিলাক স্কিমতে থাকি যায় প্ৰেক্টিকেলি নহয় মোক বেয়া পাব পাৰে মোক ভুল বুজিব পাৰে কিন্তু মই সঁচাটো কমেই কাৰণ মই সঁচাটো ক'বই লাগিব কাৰণ মই এইটো বিষয়ে এইটো ক্ষেত্ৰত মই আজি বহুত 15 বছৰ মই কৈছো চিৰিয়াছলি তাৰ আগতেও মই কাম কৰি আছিলো গতিকে মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা হৈছে বহুতখিনি মানুহে অভিজ্ঞতা দেখি শিকে লেখি শিকে গতিকে মই বহুত অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত মই কাম কৰিলো মই বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিতো মই এক্সিবিশ্যন দিছো মই দেখিছো ইমান বহুত আছে গতিকে আমি আমাৰ প্ৰকৃতি প্ৰদত্ত নৰ্থ ইষ্টত যিখিনি প্ৰকৃতি ভগৱান দ্য নেচাৰ গড হেজ গিভেন হোৱাট এভাৰ উই শুড গো এহেড উইথ দ্যাট উই শুড ইউটিলাইজ ইচ এণ্ড এভৰিথিং যেনেকে মই কৈছো শদিয়াৰ ফালে এনেকুৱা টেলেণ্টেড মানুহবিলাক আছে কিন্তু সিহঁতে বুজিয়ে নাপায় এখন যে বজাৰ আছে কোনেনো বাঁহৰ বস্তু ল'ব তেওঁলোকে দুটকীয়া টুকুৰিত তেওঁলোকে আলু পিঁয়াজ থয় কিয় যে আইতা আপোনালোকেতো টুকুৰিত থব নালাগে প্লাষ্টিকৰ কিয় হৰেক মালৰ বস্তু লৈ আপোনালোকে বাঁহৰ হেৰি কৰক নেক্সট টাইম যেতিয়া মই আহিম গোটেই গাঁওখনত মই ক'লো যে নেক্সট টাইম মই যেতিয়া আহিম এই টুকুৰিবিলাক বনাওঁ মই ডিজাইন কৰি দিলো তেওঁলোকে সেয়া বিক্ৰীও কৰিছে এতিয়া গতিকে আমি নিজস্বও আমি ৰাখিব লাগে আমি ট্ৰেডিশ্যনটো আমাৰ সাংঘাতিক আমাৰ বাঁহৰ লগত আমি জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে আমি জড়িত যেনেকে জন্ম কৰাৰ পিছত আমাৰ নাভিটো বাঁহৰ চচেদি কাটে আৰু মৃত্যুৰ পিছত আমাক যে লৈ যায় শ্মশান ঘাটলে তেতিয়া আমাক বাঁহৰ চাঙিতে লৈ যায় আমি বাঁহৰ ঘৰত আমি পাত্ৰবিলাক ধুনীয়াকে বনাই ল'ব পাৰো আৰু সেই পাত্ৰবিলাকৰ ভাল এখন বজাৰ আছে কাৰণ ইকো ফ্ৰেণ্ডলি আপোনাৰ আমাজন মই আইকিয়া এইবিলাকত মোক কৈছে মোক তেওঁলোকে মোক মাতিছিলে তেওঁলোকে মোৰ ডিজাইন খুব পচন্দ কৰে তেওঁলোকে মোক খুজিছে লাখ পিচটো মই দিব নোৱাৰিম গতিকে মই চৰকাৰক মোক সুবিধা দিম বুলি কৈছে গতিকে মই ভাবো এইবিলাকত আমি সলিউশনটো পুৰাই আছে আমাৰ একচুৱেলি আমি বুজি পোৱা নাই আমি ডিপলি ভাবা নাই আমাৰ বস্তু আমাৰ বাঁহডাল বাৰীৰ চুকুতে থকা বাঁহডাল আমাৰ কাৰণে সাংঘাতিক এটা আমাৰ অৰ্থ ব্যৱস্থা আমাৰ অৰ্থনৈতিক পৰিৱেশটোৱে বদলি কৰি দিব পাৰে আমাৰ কয়েই যে যাৰ নাই বাঁহ তাৰ নাই ঘাঁহ এইটো একেবাৰে সঁচাকৈ Thank you. Apuni birat bhalke bujale hekini sob. Apuni online marketplace etar kothaও কৈ আছিল. So etia currently hinukwa kiba initiative ase ne so manubure online sell koribo pare ne upcoming ba future scope etu. Online market koribole hole proper production korebo. Moi eta korim etu. Jagai manukhini পৰা বস্তুখিনি এটা সিস্টেম কৰি লব লাগিব যেহেতু মই এটা ঘূৰি আহিছো অসমলে মই ইমান বছৰ অসমত নাছিলো এতিয়া মই নৰ্থ ইষ্টত প্ৰাধান্য দিম কাৰণ মই বাহিৰত কাৰণে বহুত কৰিলো এতিয়া মই আশা কৰিছো মোক চৰকাৰেও মোক এটা সুবিধা দিব মোক দিম বুলি কৈছে মোক মাতি পঠাইছে মই যাম ডিসকাস কৰিম এই ৰিমোট এৰিয়া মানুহবিলাকক উঠাই আনি পেলাই ভালকে ট্ৰেইনিং দি আমি সাংঘাতিক এটা বজাৰ মই জানো যে বজাৰ দখল কৰিব পাৰিম ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট চেণ্টাৰ খুলিম বুলি ভাবিছো কাৰণ তেওঁলোকৰ যিখিনি টেলেণ্ট আৰু আমাৰ নিজৰ যিখিনি দেখি পেলাই শিকা সেইখিনি যদি আমি তেওঁলোকক প্ৰপাৰলি আমি যদি এটা সমন্বয় কৰিব পাৰো আমি নিশ্চয় বহুত আনএমপ্লয়মেন্ট ইউথ বিলাক যেতিয়া বহুত ঘূৰি আহিছে বাহিৰৰ পৰা ফেক্টৰী চেক্টৰীত কাম কৰা ল'ৰা গতিকে তেওঁলোকৰ হেৰিটো বাঁহ বুলি ক'লে মানে এঙাই দিয়ে অলপমান কিন্তু এইটো খুবেই ভুল কথা মই তেওঁলোকক কম মইতো কোনো অশিক্ষিত নহয় মই শিক্ষা আছে মোৰ কিন্তু মইতো বাঁহৰ কৰিছো তোমালোকে কি তেওঁলোকৰ মানে বাঁহ Hello. আজি বাঁহৰ ফাৰ্নিচাৰ বাঁহৰ ৰিজৰ্ট আপুনি সাউথ এছিয়ান কান্ট্ৰি বিলাকত গলে কি ধুনীয়া বাঁহৰ ৰিজৰ্ট বনাই থোৱা আছে বালি আপোনাৰ জাকাৰ্টা এইবিলাকত মোৰ এনেকুৱা লাগে মই এক্সপোজাৰ ভিজিট দি টেলেণ্ট মানুহখিনি গৈ যাম চোৱা আমি কৰিব পাৰো Definitely. আৰু আপুনি ideation আপুনি design center কথা কৈছিল মোৰ actually next question to হেতু আছিল so আপুনি generally যেতিয়া start কৰে যিবোৰ products or designing হেবোৰতো আপুনি participate কৰে নে পুৰা hands on আপুনি design কৰে নে মই actually অলপ মানুহজনী মই অলপ creativity involve হৈ থাকি ভাল পাওঁ মই NID টো লেকচাৰ দিছো মই নিত্য মাতে মই যদিও ডিজাইন মোৰ ডিগ্ৰী নাই কিন্তু মই তেওঁলোকেও মোৰ পৰা আইডিয়া লয়
মই প্ৰফেসৰ ৰঞ্জনৰ লগত কাম কৰিছিলো he was head of design in National Institute of Designing Ahmedabad so he used to invite me for lectures আৰু মই তাৰ ষ্টুডেন্টক মই শিকাইছো NID ষ্টুডেন্টক মই নৃত্যটো শিকাইছো গুজৰাট so মই যদিও আৰু আমিতি ইউনিভাৰ্চিটি এনেকুৱা মোক মাতে ডিজাইন কলেজ বিলাকে ইনডোৰ ডিজাইন কলেজ ভুৱনেশ্বৰ সবে মোক মাতে কিন্তু মই এম পেনেল আজিলৈকে হোৱা নাই সেইটো বাৰু দেখা যাব কিন্তু এম পেনেল বা ডিগ্ৰী থাকিলে যে এটা আপুনি ডিজাইনাৰ হ'ব পাৰে কথা নহয় মই একোই নহয় মই ক্ষুদ্ৰ ডিজাইনাৰ নিজে বহা কিন্তু মোতকে হাজাৰ গুণ ডিজাইনাৰ অসমৰ সুকে কোনে আছে সেইকাৰণে মোৰ দুখ লাগে আই এম লাৰ্নিং ফ্ৰম দেম দ্য ৰুৰেল টেকনলজি মই পানীত নামি নামি ব্ৰিজ বনাবলৈ শিকিছো ত্ৰিপুৰা মই আপোনালোকক ক'ব খোজো কি মানুহখিনি এজন ইঞ্জিনিয়াৰিং স্কিল আছে তেওঁলোকৰ কি সাংঘাতিক ডবল ষ্টৰী তেওঁলোকে ব্ৰিজ বনাই দিব যিটো বি ইঞ্জিনিয়াৰিং চিভিলৰ মানুহে জানে হয় বহুত শিকিছো বাহৰ বস্তু মই 105 বছৰীয়া মানুহৰ পৰা শিকিছো সো মই এইটো নকওঁ যে মইতো একোৱেই নহয় তেওঁলোকৰ তুলনাত গতিকে মই এইটো চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰিছো সদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে মই নিজে থাকিমগে মই নিজে কষ্ট কৰিম কিন্তু সেই মানুহখিনিক সুবিধা দিব লাগে আৰু সেই তেওঁলোকৰ টেলেণ্টখিনি আমি লৈ সেইখিনি প্ৰিজাৰ্ভ কৰি যাক কোৱা হয় ৰুৰেল টেকনলজি যিটো মানে আমাৰ দেশী ডিজাইন মই তেওঁলোকৰ পৰা শিকিছো কেনেকে বাঁহডাল ৰাউণ্ড ষ্টিক বনাব পাৰি মোৰ ৰাউণ্ড ষ্টিক মেচিন মই ইউজে নকৰো নালাগে কাৰণ তেওঁলোকে মোক শিকাইছে কেনেকে বনাব লাগে এইটো আজি 20-30 বছৰ আগতে কাৰণ 2000ৰ পৰা মই সিৰিয়াসলি লাগিছো এইটো ক্ষেত্ৰত আৰু মই এইটো ক'বলৈ পাই আজি ভাল লাগিছে ৰাইজক যে আই ৱান্ট টু সে দ্যাট why not we go to the remote areas and find out those people and we should make them M panel designer M panel trainer more master trainer মই তেওঁলোকক কৈছো মেঘালয়তো মই পাইছো তেনেকুৱা মই আচৰিত পাই যাওঁ মই তেতিয়া চিফ সেক্ৰেটাৰীক কৈছো মেঘালয় যে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এই মানুহবিলাকক আপোনালোকে সুবিধা দিয়ক এতিয়া চিফ সেক্ৰেটাৰীয়ে মোক ক'লে যে নিশ্চয় মই দিম এতিয়া মই তেওঁলোকক লৈ পেলাই এটা ট্ৰেইনিং দিছো তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিছো হয় কিন্তু মইহে শিকিছো বুজাই তেওঁলোকৰ পৰা I feel very happy because he মানুহখিনি কাৰণে মই কিবা আৰু যাতে মই কৰিব পাৰো সেইকাৰণে মই এটা সদায় চেষ্টা কৰো যাতে স্বাস্থ্যটো ভালে থাকে আৰু ৰিমোট এৰিয়া গৈ মই কাম কৰিব পাৰো তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা এটা দি যাব পাৰো of course great to know that and apuni screen khon jodi dekhi ase I think epur apunare designs hoy very pretty jewelry designs so yeah thank you for putting those pictures up and sharing it with us I don't okay. use only bamboo. I use plastic or kata or gosor gutti. Okay. This is a jitu pai. Hey, dukhia manukini to kinibo no no raw material. Hyote mo banai. Moi hyoto anki mane World Trade Center moi every second year moi eta exhibition. Mo telo to mori ta. Eketot muk sarkariu subidha diye. Jikhon sarkarar logot kaam koru. Mo putra khondo to jeta moi kaam korisu moi teneke muk subidha diye. Ketelo to moi jao. মই কওঁ যে মই নিজে নাযাওঁ কিন্তু মই ইহঁতক পঠাম কাৰণ তেওঁলোকে দেখি পেলাই কয় যে মেডাম জি কেছপন খৰিদেগা ये सब যেতিয়া তেওঁলোকে দেখে যে 50 টকা সিহঁতে মানে বহুত বুলি ভাবে 50 টকা যেতিয়া দেখো যে এটা সৰু কিয়ৰিং এনেকুৱা 250 হৈ যায় তেতিয়া চকুলে চাই আৰু সেই চকুৰ চাৱনিটো কিমান এটা অৰ্থ থাকে কিমান যেতিয়া পইচাখিনি হতে লৈ যায় লাখ টকা মই খুব ভাল পাওঁ মোৰ হেতিয়া আৰ্নিং এতিয়া মই কওঁ তহঁতে মোক যাবলৈ টিকেটটো কাটি দিবি হা গতিকে হেনেকুৱা বহুত ভাল লাগে এইবিলাক কাম কৰি আই এম ভেৰি হেপী what I'm doing of course nice to know that and birate sustainable I think apunar solution to you focus on locally available materials and really empowering the local people so I think great to know your story so far and apunar next slide khonot apuni jodi dekhi ase you have talked about I mean we can see that I think zibur greenot highlighted those are the places you have probably worked in so can you tell a little bit about that মানে কি কোনটো আছিল state spread across India training program মই training program কৰিছো আপোনাৰ মই আৰম্ভ কৰিছিলো actually মই কৰো বুলি আৰম্ভ কৰা নাছিলো মই পিন্ধিছিলো মই নিজে বনাই গহনা and I have learned from my father
My father was a professor, but he was very much talented person. So মোৰ দেউতাৰ পৰা অকণ বাঁহৰ কাঠি কামি কৰিব শিকিছিলো মুঢ়া চুঢ়া বনাই থাকে কিবা কিবি মই চাই থাকো তেতিয়াই মই I was very much interested in that. তাৰপিছত মই দেখিলো বহুত মানুহ মই শিকাইছো মই গুজৰাটত এটা প্ৰত্যেকটো ব্লকত মই কাম কৰিছো গুজৰাটত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই খুব ভাল পাইছিলে মোৰ কাম তেওঁই মোক নাম দিছিল আৰু বাঁহৰ মই আৰম্ভ কৰিছো গুজৰাটত বাঁহৰ কাম আৰু বাঁহৰ গহনা নাছিলে কতো ত্ৰিপুৰাত বেতৰ গহনাহে আছিলে বাঁহৰ গহনা নাছিলে মই ষ্টাৰ্ট কৰিছো ত্ৰিপুৰাত from 2004 মই ত্ৰিপুৰা বেম্বো মিছনৰ ডিজাইন কনসালটেন্ট আছিলো গুজৰাট ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট মই কনসালটেন্ট আছিলো গতিকে মই দেখিছো ইয়াত প্ৰাধান্য দিলে আমি we can do very well আমাৰ ইকোনমি প্ৰভাৱ পেলাব পৰা এটা বস্তু হ'ল আমাৰ হৰি সুকতে থকা বাঁহডাল Of course. And yet কিছুমান statistics আছে যে আপনি 10,000 plus মানুহক train কৰিছে and with 800 plus designs and products and I think that's a big milestone for someone who started from scratch. So congratulations on that. আমি বাঁহৰ ঘৰবিলাকত থাকিও আৰাম লাগে Hello. লেগ কৰিছে আকৌ মানে বাঁহৰ বনাই এতিয়া দেখিলো মই এটোটো ল'ৰাবিলাকক ইয়াং ল'ৰাবিলাকক ট্ৰেনিং দিব পৰা যায় বাঁহৰ ঘৰ বনাই কেনেকে we used to erect one house in 42 hours so disaster management to itu disaster management use কৰিব পাৰে utilize বাঁহৰ ঘৰ কাৰণ যেতিয়া disaster হয় প্ৰথমে মানুহক লাগে এটা shelter ঘৰ বাড়ি ভাঙি যায় any kind of disaster গতিকে তেতিয়া যদি আমি কিছুমান অভিজ্ঞ কৰি লওঁ কিছুমান ল'ৰাক যদি আমি ট্ৰেইন কৰি ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্টত আমি যদি তেওঁলোকক পুৰা পটাপট বনাব পৰা কাৰণ টেনশন বনাই থলে নিগুনি কুটি দিয়ে কিন্তু এটোটো লগে লগে বাঁহডাল কাটিলে লগে লগে বনালে গতিকে ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্টত কাৰণে মই অলপ কাম কৰিছো গুজৰাটত গতিকে ইয়াতো আমি এটো কৰিব পাৰো নৰ্থ ইষ্টত ভূমিকম্প হ'ব পাৰে কেতিয়াবা বহুত কিবা প্ৰলয়টো বহুত ধৰণে আহিব পাৰে গতিকে আমি সেই ল'ৰাবিলাকক সেই বাঁহৰ ঘৰ বনোৱা ট্ৰেনিং দিব পাৰো আৰু ফাৰ্নিচিং বিলাক কৰিব পৰা যায় বহুত আছে আমি প্লাষ্টিক পৰিহাৰ কৰিব লাগে I think we should leave the plastics use of plastics and we try to use maximum আমাৰ বাঁহৰে বনোৱা প্ৰকৃতি পদাৰ্থ সকলো বস্তু Here we have some pictures about the recognition that you have received so far. So this is really good to see. Can you talk a little bit about that? I have I was represent India. I was sent to World Bamboo Congress abroad, and I have myself also. I go for the seminars in abroad. আৰু এবিলাক মানে এই এখন আছে 2009 ত মই এটা 42 hours of দিল্লীত এটা ঘৰ ইৰেক্ট কৰি দিছিলো মই ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্টৰ মানুহক দেখাইছিলো they didn't believe me কিন্তু মই কৰি দেখালো মই কোৱাই নাছিলো 42 hours Wow, okay. বনাই দিলো একদম ডেকোৰেটিভ পুৰা এভৰিথিং পুৰা বাঁহ কাটি আনি লৈ গৈছিলো বাঁহ লৈ গৈছিলো ইয়াৰ পৰা কেৰি কৰি আৰু মই ইৰেক্ট কৰি দিলো এখন এগ্ৰিকালচাৰ হৈছিলে Uttar Pradeshৰ পৰা মই I have worked extensively in UP, Uttarakhand, আৰু Madhya Pradesh, Chhattisgarh মই হেৰি কাৰণে কাম কৰিছো নেক্সালাইটছ বিলাকৰ কাৰণে বহুত ৰিস্ক লৈ কাম কৰিছো but I'm happy at least সিহঁতক মানে প্ৰপাৰ লাইনত আনিবলৈ কাৰণে আৰু মই ভাবো ৰিকগনিশনটো আপোনাৰ মনৰ মাজত আনে কি কয় বা এৱাৰ্ডৰ কাৰণে মোক সবে কয় নেশ্যনেল এৱাৰ্ডৰ কাৰণে যাওক মই এইটো কোনো নালাগে এৱাৰ্ডটো কি জানে নাই মানুহক যেতিয়া এৱাৰ্ডটো এইটো হয় যেতিয়া মানুহক মই ভাবো যে এৱাৰ্ডটো যেতিয়া মানুহে কিবা এটা ভাল কাম সেইটো সুযোগ লৈ পেলাই মই কোৱা কথাষাৰ শুনি পেলাই কামটো কৰি যেতিয়া সাকসেসফুল হয় মই ভাবো তাতকে আৰু উপহাৰ বা এৱাৰ্ড নালাগে মানুহক সেইকাৰণে মই হ্যাপি আই এম এ হ্যাপি পারসন এইটো কাম কৰি মই ভাবো মোৰ নিচিনা আৰু মানুহবিলাক ওলাই আহক এইটো কামত জয়েন কৰক নেশ্যনেল বেম্বো মিছন এতিয়া আছে ইয়াতে মই ভাবো যে তেওঁলোকে মিছনটো
যথাযোগ্যভাৱে কৰিব মোক মাতিছে মই যাম আৰু ৰিকগনিশ্যনটো একচুৱেলি মই নিজে নিজৰ যিটো মানসিকতা মোৰ ভাল লগা সেইটোৱে মই ভাবো আনে কি কৈছে নহয় নিজে যিটো ছেটিছফেকশ্যন মোৰ আছে কিন্তু এতিয়া মই গুৱাহাটীলৈ আহিছো মই ইয়াতে মই চেণ্টাৰ খুলিম ভাবিছো আৰু যাৰ মানে ইচ্ছা আছে তেওঁলোকে আহিব পাৰে বাহিৰৰ পৰা আহিব পাৰে আপত্তি নাই এতিয়া মই মানুহখিনিক ৰিমট এৰিয়াত গৈ মই শিকাম বুলি কৈছো আৰু মই জানো মোক চৰকাৰে এটা হেল্প কৰিব ছাপোৰ্ট কৰিব অকণমানটো ছাপোৰ্ট দৰকাৰ হয় কাৰণে Apuni current situation কেনেকুৱা দেখে government supporter for entrepreneurs who want to do something locally? How does that look to you? তেওঁলোকে এতিয়া একচুৱেলি তেওঁলোকক মই মোক মাতিছে মিটিং প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী মিষ্টাৰ দ্বিবেদীয়ে মোক মাতিছে আৰু বেম্বো মিছনৰ MD মাতিছে আৰু সেইদিনা মই CMৰ লগত ডিছকাছ কৰিছো মোক কৈছো মই তেওঁলোকক কৈছো যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মোক আপোনালোকে সদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে মোক অলপ কাম কৰিব দিয়ক আপোনালোকে দিব বুলি মই আশা কৰিছো দিম বুলি কৈছে গতিকে মই এতিয়া আগবাঢ়িম আৰু ইয়াত এতিয়া চাওঁ মোৰ ফালৰ পৰা সকলোৰে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগে মানুহৰ মোৰ চেষ্টা প্ৰচেষ্টা আৰু যেতিয়া মানুহৰ তিনিটা দি থাকে ডেডিকেশ্যন ডিটাৰমিনেশ্যন ডিচিপ্লিন থাকে তেনেহ'লে মই ভাবো যে মানুহে কিবা কাম কৰিব পাৰে যিহেতু এতিয়ালৈকে মোৰ কোনো NGO নাই মোৰ কোনো ট্ৰাষ্ট নাই মই অকলে কেইজনীমান ছোৱালী দুখীয়া ছোৱালীক মই শিকাইলে মোৰ লগত টিম আছে সিহঁতৰো এটা ইনকাম হয় সিহঁতক লৈ মই ঘূৰি থাকো গতিকে মই এতিয়া মই এটা ট্ৰাষ্টৰ লগত জইন হওঁ কাৰণ কিছুমান কথাৰ কাৰণে ট্ৰাষ্ট এটা হ'লে কাম কৰিবলৈ মোৰ ছাপোৰ্ট লগা হৈ গৈছে এতিয়া কাৰণ সকলোৱে মাতেতো অকলেতো নোৱাৰি গতিকে মই ভাবো মই ছাপোৰ্ট পাম এতিয়া নতুন বেম্বো মিছনৰ কাম ভালেই হ'ব যেন লাগে আৰু প্লান্টেশ্যন কৰিব লাগে প্লান্টেশ্যন অকল কৰিলেই নহয় এটা মানে প্লান্টেশ্যনৰ লগত হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ ইউনিট কৰিব লাগে এতিয়া মিঠাই ডাব্বাবিলাকৰ বহুত ডিমাণ্ড আছে মোৰ কি বেয়া লাগে মই এটা উত্তৰ প্ৰদেশত দি আছো সেইবিলাক অৰ্ডাৰ মোকে চবে কণ্টেক্ট কৰে বাহিৰৰ পৰা মিঠাই এতিয়া দিৱালী আহি আছে দিৱালীৰ মিঠাইবিলাক ট্ৰাক হিচাপে মই পঠাইছো ত্ৰিপুৰাৰ পৰা মিজোৰাম উত্তৰ প্ৰদেশ ছত্তীশগড়ৰ পৰা পঠাইছো ঝাৰখণ্ডৰ পৰা পঠাইছো কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ পৰা এতিয়া মই পঠাব এতিয়া কিন্তু মানুহখিনি কাম কৰিব লাগিব বাহিৰত পেলাই থৈ পেলাই এলাহটো অকণমান কৰাই আৰু আমাৰ মানুহবিলাক কি নহয় আমি মানুহবিলাক এম্বিচিয়াছ নহয় অলপমান পইচা বাইক এখন কিনিব পাৰিলে মানুহবিলাকে ল'ৰাবিলাকে কাম কৰিব নোখোজে মই তেওঁলোকক খুব বুজাওঁ মৰমেৰে বুজাওঁ কাষত বহাই লৈ বুজাওঁ যে ভাইটি তোমালোকে অকণমান ভাবাচোন তোমালোকে মই BMW ল'বলৈ মই তোমালোকক কোৱা নাই এই বাইকখনেই সকলো নহয় আমাৰ মানুহখিনি শান্তিপ্ৰিয়টো আমাৰ নৰ্থ-ইষ্টৰ মানুহখিনি অলপতে সন্তুষ্ট এখন বাইক কিনিব পৰা পইচা হ'লে তেওঁলোকে আৰু ডিটাৰমিনেশ্যনটো কমি যাব নালাগে মই তেওঁলোকক বুজাইছো যিমান পাৰো I am giving motivational speech time to time মই চেষ্টা কৰো আপোনালোক সবৰে আশীৰ্বাদ আছে আজিখিনি সুবিধা দিলে হয়তো দহে শুনিব কথাটো ভাবিব সেইকাৰণে ময়ো আপোনালোকক ভাল ধন্যবাদ দিছো এইটো কাৰণে মানুহবিলাকে অকণমান দকে ভাবিব লাগে কথাবিলাক আমাৰ কি আছে আমি নিজে নাজানো we have so many things in us within us মই একোৱেই নহয় মানে মই চেষ্টাহে কৰিছো Definitely, and I think apuni etu birat bhal point koise je manhe join koribo lage you want more people to come out and I think our next slide khon ekdam on point which is uniqueness of bamboo I think apuni jodi kobo bisare why is this a viable option kyo manhok economically help koribo pare that would be really good ইকনমিকেলি চাওক এতিয়া কোভিডৰ পিছৰ পৰা মানুহৰ আৰু মানুহবিলাক ভাগি পৰিছে এনেকে গাড়ী চালক বিলাকে গাড়ী আপোনাৰ সবতকে এফেক্ট কৰিছে মোৰ ল'ৰা-ছোৱালীবিলাক বুলি কওঁতে ষ্টুডেণ্টবিলাক সন্তান বুলি কওঁ মোৰ মা বুলি মাতে বহুতে এতিয়া মই ভাবো যে কি মোৰ সন্তানখিনিও খাবলৈ পোৱা নাই বহুতে কাৰণ আমাৰ এক্সিবিশ্যনবিলাক বন্ধ হৈ গৈছে প্ৰত্যেক মাহতে মোৰ এক্সিবিশ্যন থাকে মোৰ ল'ৰা-ছোৱালীবিলাক মই পঠাই দিওঁ তাহাঁতে ইনকাম কৰে সেই ইনকামৰ পৰা তাহাঁতৰ টকা যদি বাচে তাৰে হয়তো 20 পইচা দিলেও হ'ব মই সিহঁতে মোক দিয়ে মোৰ তাহাঁতে মোক যিটো দিয়ে মই তাতে সন্তুষ্ট সেইটো মই ৰাখিছো এইটো কাৰণে তেতিয়া অলপ মানে কন্ট্ৰলটো থাকে আৰু মানুহে নহলে মিডলমেনে এইটো মই মিডলমেনক সোমাব নিদিওঁ প্ৰপাৰ পইচাটো তেওঁলোকে পাব লাগে মই সেইটো ভাবো আৰু এতিয়াতো বহুত কৰিছে মানুহবিলাকে এই গাড়ী চালক ল'ৰাবিলাকক কওঁ যে তুমিতো বাঁহৰ কাম কৰিব জানা বোলে হয় জানো বাইদেউ বোলে তোমাৰ গাড়ী চলাওঁতে বাঁহৰ কাম কৰাচোন এতিয়া মোৰ নিজৰে ড্ৰাইভাৰ তেতিয়া মই তাক শিকালো
শিকাই পেলাই সি এতিয়া বনাইছে বহুত ধুনীয়া বোলে অৰ্ডাৰ পাইছে আই এম ভেৰি হেপি গতিকে মানুহে এইটো থাকে মানুহৰ জীৱনত ঠিক আছে তোমাৰ গাড়ী বাৰু চলা নাই মানুহ ট্ৰেভেল নাই বাছ বন্ধ হৈ আছে তুমি এইটো জানা এইটো ধৰা অল্টাৰনেট ইনকাম চৰ্চেছ মানুহক লাগে এটাতে কৰিলে নহয় মই তেনেকুৱা কওঁ গাঁৱৰতো বহুতে আছে কাঁহ পিতলৰ বাচন বিক্ৰী কৰাখিনিকো মই কৈছো হাজত যে চাওক আপোনালোকৰ বিক্ৰীটো কমি গৈছে বুলি কমি গৈছে আপোনালোকে বাঁহত ধৰক এতিয়া কাৰণ বাঁহৰ বস্তুৰ ডিমাণ্ড এইটো ব্ৰেড বাস্কেটটো 5 ষ্টাৰ হোটেলত মই ডুবাইত মই পঠাইছো ডুবাইত যিখন ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যিখন এক্সিবিশ্যন হয় মানে কেনেকুৱা আমাৰ বাঁহৰ বস্তু ময়ে পঠাইছো ময়ে গৈছো দিবলৈ তেতিয়া মই ভাবিছো যে এইবিলাকক আমি কানেক্ট কৰি পেলাই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও সুবিধাটো লৈ পেলাই আমি যাব লাগে ডুবাই শ্বপিং এখন বহুত ভাল হয় সাংঘাতিক বস্তু আহে আমাৰ সৰু মই এনেকুৱা ইয়াৰিং মই 500 ৰুপিছত বিক্ৰী কৰিছো একোৱে নাই কোনো বেছি কষ্টও নাই মোৰ এইবিলাক গহনাবিলাকত কেনেকুৱা এইবিলাক কিমান 1000-1500 টকা গতিকে বনাওঁতে ইমান কষ্ট নাই যোনে বনাই পটাপট বনাই আৰু মই ঝাৰুৰ এটা মোৰ মানুহ কিছুমান আছে দুধনৈ পালে ঝাৰুৰ কাম কৰাই আছো সিহঁতৰ পৰাই ট্ৰাকে আমাৰ ঝাৰু গৈ আছে ট্ৰাকে ঝাৰু গৈ আছে ঘৰে ঘৰে ঝাৰু বনাই আৰু এতিয়া চাইনাৰ পৰা বেম্বো ষ্টিক আৰু টুথপিক্স আৰু চব চাইনিজ খোৱা এইবিলাক আহাটো বন্ধ হ'ব মানুহে কিনিব ইচ্ছা কৰা নাই না চবেই অৱজ্ঞা কৰিছে এতিয়া চাইনিজ গতিকে আমি এইবিলাক কৰিব পাৰোঁ এতিয়াতো ইটছ এ বিগ অপৰচুনিটি ধূপকাঠিটো আছেই ধূপকাঠি সাংঘাতিক ডিমাণ্ড আছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা ট্ৰাক গৈ আছে আৰু চুগাৰ মিলত বাঁহৰ পাতি লাগে সেইবিলাকো আমি চাপ্লাই দিছো বহুত চাপ্লাই দিছো মোৰ মানুহবিলাকে দিছে মানে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী বুলি কওঁ মই তেওঁলোকক দিছে তেওঁলোকক মই লাইনবিলাক মই লগাই দিওঁ তেওঁলোকক আৰু মই বেলেগ এখন গাঁৱত গুচি যাওঁ তেনেকে মই কাম কৰি আহিছো চবেই মোক কয় যে আপুনি নিজৰ প্ৰডাকশ্যন কিয় নকৰে মই কৰিম যেতিয়া মই হাত ভৰি যেতিয়া অচল হৈ যাব অলপ বয়সৰ কাৰণে মোৰ জোৰ কমি যাব তেতিয়া নিশ্চয় কৰিম আৰু যেতিয়ালৈকে শক্তি থাকে তেতিয়ালৈকে গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি ঘূৰি মই সকলোকে এনকাৰেজ কৰিম আৰু যিমান পাৰো আনএমপ্লয়মেণ্টৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব চেষ্টা কৰিম উইথ দ্য হেল্প অফ নেচাৰ গড মানে প্ৰকৃতিৰ দেৱতাই আমাকে বহুত দিছে কিবা কিবি সেইটোৱে আমি ভাবিব লাগে মইতো ভগৱান প্ৰকৃতিকে মানো আমি নদীৰ পাৰত থকা শিলবিলাকত পেইণ্ট কৰি পেলাই মই বাঁহৰ লগত মিলাই পেলাই তাত মই ডেকৰেশ্যন কৰিছো উত্তৰাখণ্ডত একদম টিবেট বৰ্ডাৰত এটা তাহাঁতে কি এষ্টেজ বনাই এইবিলাকেদি শিলত বহুত কৰিব লগা আছে অপশ্যনছ আৰ দেয়াৰ বাট উই শুড ইউটিলাইজ আৱাৰ মাদাৰ নেচাৰ সেইটোৱে মই ক'ব খুজিছো আজি আৰু মই ক'বলৈ সুবিধা পোৱাৰ কাৰণে মই ভালেই পাইছো আপোনালোককে মই ধন্যবাদ দিছো এইবিলাক খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ আপোনালোকে লৈছে দহু ৰাইজৰ মংগল কামনা কৰাটোৱেই হ'ল আপোনাৰ এটা আমাৰ খুব দৰকাৰ এইটো আহি পৰিছে এতিয়া কাৰণ আমি কৰোণাই কিমান মানুহৰ জীৱন কাঢ়ি লৈ গৈছে গতিকে আমি ভাবো যে ভাল কাম কৰি কৰাটোৱে ঈশ্বৰৰ সেৱা যত্ৰ জীৱ তত্ৰ শিৱ গতিকে আমি সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে সেইটোৱে মই বিশ্বাস কৰোঁ Thank you. Very nice words. One question about the geography. Bamboo geographically অসমত grow কৰিলে ভাল হয়, right? কাৰণ erosion ফালৰ পৰা it's a very good plant. So that is also another, I think, motivational point for farmers to kind of go into bamboo plantation. What do you think? Erosion সাংঘাতিক ভাল erosionৰ কাৰণে সাংঘাতিক আমি নদীৰ বান্ধবিলাকত চাপৰিবিলাকত মই অলৰেডি লগাইছো তেজপুৰত চাপৰিৰ খেতিয়কবিলাকক অলৰেডি মই কৈছো আপোনালোকে খেতি লওক মই মোৰ এজন দাদা এজন আছে মই তাক কৈছো যে দাদা তই তাহাঁতক ক গাঁৱৰ মানুহবিলাকক যে লগাইছে বাঁহ লগাইছে আৰু আমি নদী বান্ধবিলাক গৰাখহনীয়াই খুব প্ৰকোপ লৈছে মানে সাংঘাতিক প্ৰবলভাৱে গৰাখহনীয়া হৈছে সকলোৱে জানি গতিকে আমি যদি বাঁহ লগাই দিওঁ বাঁহে ইৰোশ্যনটো ৰক্ষা কৰিব পাৰে মাটিটো ধৰি লয় টিপাৰবিলাক খুব ষ্ট্ৰং হয় আৰু সেল্ফ ৰিলায়েন্ট কৰি পেলাই মানুহখিনিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনতো কামত আহে ইকলজিকেল ডিগ্ৰেডেশ্যন বায়'ডাইভাৰ্চিটি এইবিলাক আছেই তাৰোপৰি to generate employment for the rural communities. Number one, to create awareness about environmental issues. Samda diye baahar japai, bahar toldi goi, man bhal lage.
to understand the benefits of taking care of bamboo, অলপ শিকিব লাগে scientifically মই ভাবো শিকিব লাগে খেতিয়কসকলক শিকাবও লাগে মডাৰ্ণ টেকনলজিটো কি আৰু ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছ বিলাক যিবিলাক ফৰেষ্ট গছ কাটি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে তেওঁলোকক বাঁহ লগাবলৈ তেওঁলোকক আমি এনকাৰেজ কৰিব লাগে আৰু গাঁৱৰ যিবিলাক মানে ফৰেষ্টৰ ওচৰত যিবিলাক গাঁও আছে সেই গাঁওবিলাকৰ মানুহবিলাক জেনেৰেশ্যন আফটাৰ জেনেৰেশ্যন বাঁহৰ মানে এই জংগলখনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল যেতিয়া ফৰেষ্ট এক্ট হ'ল তেওঁলোকে তেতিয়া গছ কাটিব নোৱাৰা হ'ল তেওঁলোকে গছ কাটে মৌ আনে বিভিন্ন ধৰণৰ গছ লতা জড়ি বুটি আনি বজাৰত বিক্ৰী কৰে সাপ্তাহিক বজাৰত বিক্ৰী কৰি that was their livelihood তাহাঁতি উত্তৰভাৱে জংগলখনৰ লগত জড়িত সাপোজ কোনোবা বাচ্চা এটাৰ পেট বিষালে মোৰে এটা অভিজ্ঞতা কৈছো মোৰে এবাৰ তেনেকুৱা হৈছিলে খুব ৰিমট ইণ্ডিয়া নেপাল বৰ্ডাৰ মই কাম কৰি আছিলো বানকাটি বুলি কয় বানকাটি জয়াল জেগা মানে টাংগাতে যাব লাগে মই টাংগাতে মই অহা যোৱা কৰো সুযোগ আৰু নদী পাৰ হওঁ সেই জেগাটোত এদিন মই দেখিলো সেই মানুহবিলাকে তেওঁলোকৰ মেইন লাইভলিহুড হৈছে গছ কাটা গছডাল কাটি আনে so wood cutting is their main profession তেতিয়া মই তেওঁলোকক ক'লো যে তহঁতি কিমান দিন কাটিবি you should go for sustainable income sources তেতিয়া তেওঁলোকক মই ক'লো তহঁতি লেডিজ বিলাকক ক'লো এইবিলাক বন্ধ কৰ তহঁতে কেনেকৈ ফৰেষ্টৰ মানুহে আমাক এৰেষ্ট কৰি লৈ যায় আৰু আমাক সোমাব নিদিয়ে এডাল গছৰ পাতো উঠাব নোৱাৰা হলো আমি কি কৰি খাম মই কিয় এইবিলাক আছে বাঁহবিলাক মই সিহঁতক শিকালো ফাৰ্নিচাৰ বনাবলৈ জুৱেলাৰী বনাবলৈ কাৰণ জুৱেলাৰীটোত অকণমান এডাল বাঁহেৰে 1 লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰি এডাল বাঁহেদি কাৰণ ইয়াত অকণমানে লাগে বেছিটো নালাগে বাঁহৰ এডালেদি কৰিব পাৰি এতিয়া তেওঁলোকক মই শিকাইছো মই সাকসেসফুল হল আপুনি মিউট হৈ গ'ল আপোনাৰ অডিওটো আকৌ মিউটত গ'ল মেম আপুনি মিউটত আছে শুনা পোৱা নাই আমি আপোনাৰ স্পিকাৰটো মিউট হৈ আছে আনমিউট কৰি দিব পাৰিবনে এতিয়া গাঁৱৰ মানুহবিলাক যে মানে ৰিমোট এৰিয়াৰ মানুহবিলাকে কিছুমান সকলোৰে কিন্তু মাটি নাথাকে খেতি কৰিবলৈ তেওঁলোকে গছ কাটি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে গতিকে মই তেওঁলোকক কৈছো যে গছ কাটি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিব দৰকাৰী নাই যে কিমান বেয়া তাৰ এফেক্টটো তেওঁলোকে বুজি নাপায় সিহঁতে ক'ব লাগে সিহঁতক এতিয়া মই সিহঁতক কৈছো যে তোমালোকে বাঁহ গছ লগোৱা খেতি চাৰিওফালে আৰু তোমালোকে খেতি নাই আমাৰ যদি খেতি নাই তোমালোকে কি কৰা বোলে যেতিয়া ধান লগাবৰ সময়ত ঘেঁহু কুঁহিয়াৰ লগাবৰ সময়ত আমি কাম পাওঁ আৰু বাকীখিনি তেওঁলোকে ইলিগেল কাম কৰে আৰু কাটিবৰ সময়ত ঘেঁহু কাটিবৰ সময়ত তেওঁলোকে ইউপি দুদুৱা ফৰেষ্ট মানে একদম এক্সট্ৰিমিষ্ট আৰু গুণ্ডাগৰ্দিৰ জেগা তাত তেওঁলোকক মই কৈছো তোমালোকে কি কৰা বোলে আমি বন্দুক অনা নিয়া কৰো নেপালৰ পৰা সেইটোতো বহুত বেয়া কাম কৰিছা তোমালোকৰ ৰিক্স আছে নাই বোলে গুলি খাই মৰিব লাগে কেতিয়াবা তেওঁলোকে এইটো কাম কৰা তোমালোকে এইবিলাক বাদ দিয়া তোমালোকৰ মানুহখিনি শিক্ষিত মানুহ আছে তাত এতিয়া মই ক'লো যে মাৰ্কেট মই NGOৰ লগত কানেক্ট কৰি দিলো এতিয়া সিহঁতে চব বন্ধ কৰি সিহঁতে এতিয়া তাৰ সিহঁতৰ খেতি কৰিবলৈ যে হেৰি নাই তেওঁলোকৰ খেতি কৰিবলৈ মাটি নাই গতিকে সিহঁতৰ সেই মাজৰ সময়খিনি বিৰাট দুখৰ জীৱন এক পইচা ইনকাম নাই সিহঁতৰ গতিকে ইলিগেল কাম কৰিবলৈ বাধ্য এতিয়া মই ক'লো তোমালোকৰ বাঁহ আছে বোলে আছে তহঁতে এনেকুৱা বুলি আমি ভাবাই নাছিলো উত্তৰ প্ৰদেশ কেন ইজ এভেইলেবল যেনেকে আমাৰ কৰিমগঞ্জৰ ফালে আছে তেওঁলোকক মোক সুবিধা দিছে গভৰ্ণমেণ্টে মই সিহঁতক কৰিছো এতিয়া মই ইয়াতো আৰম্ভ কৰিম মোক মাতিয়ে আছে কৰিমগঞ্জৰ ফালে মানে ইমানেই বেটৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু বনাইছো মই তাত সেই মানুহখিনি ইলিগেল কামখিনি বন্ধ হৈ যাব আৰু অকমান উচ্চাকাংক্ষা হ'ব লাগিব মানুহখিনিক আমি কিছুমান এনেকুৱা প্ৰগ্ৰেম কৰি টেলিভিছন এৰিয়া মানুহখিনিক অলপ আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব Of course. Thank you. And I think apuni iman hands-on work kore, so you have that knowledge of the entire ecosystem, right from supply to selling finished goods. So I think thank you so much. Apuni gute end-to-end system to bhalke bujale aji amak. I'm pretty sure the audience birat bhal paise and they would find this webinar very helpful. One last question, যদি কোনবাই আপোনাৰ লগত কাম কৰিব বিচাৰে আপুনি কৈছে আপুনি মানুহ বিচাৰি আছে who want like-minded people, how do they contact you? মোৰ নম্বৰ আছে মোৰটো ফেচবুক আছে এটা মেছেজ দিলে হৈ গ'ল আৰু মই গুৱাহাটীত খুলিম এটা
ফিনিশিং চেম্বাৰ আৰু মানুহবিলাকক গাঁৱত গৈ শিকাম আৰু তেওঁলোকে বস্তু প্ৰডাক্ট দিব ইয়াত মই ডিজাইন ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ এটা কৰিম এতিয়া বহুত দৰকাৰ হৈছে মানে তেওঁলোকৰ কাৰণে দৰকাৰ হৈছে Of course. Thank you so much. If we might have questions. Let me just. We have someone called Nandlal Swami who is wishing you a very good morning. okay And then, do we have any questions from the audience? Any last questions? We are almost at the end of it. We have 5 minutes left. Basu, I have a question. Go ahead, Can you hear Milind. me? Yes, I can. Generally, মানে গুৱাহাটীত অসমত মানুহে কয় যে প্ৰডাকশনটো ৰাখিব নোৱাৰে যে ডাঙৰ অৰ্ডাৰ পালেও প্ৰডাকশন প্ৰবলেম হয় do you face a problem আমি যদি tomorrow we get a order for export and we need a huge amount will you be able to commit that will you be able to guarantee that you will be able to produce yeah you are right absolutely right because I also got an order from IKEA you know IKEA yes definitely yeah I know IKEA they really like my product but I'm not able to supply such a big order even Amazon okay they also made an inquiry in Tripura but our product will have to have production centers okay and the centers should be in the villages we'll have to proper planning way that's what I say we'll have to can do it why not but we'll need a proper strategy in market yeah because time bound নহয় মই অৰ্ডাৰ দি মই বহুত এই ক্ষেত্ৰত আপুনি ঠিক কথা কৈছে মই ইমানেই মানে লাজ পাইছো কিন্তু আই এম সাকসেসফুল ইন গুজৰাট গুজৰাটত টাইম ৰাখে মানুহে দিনে ৰাতি কাম কৰে but I am not success in Tripura or here also হয় তো খুনাপুৰত এটা এনজিও এটা আছে স্বাৱলম্বী নাম শুনিছে নেকি বাৰু মই অসমলৈ অহা বেছি দিন হোৱা নাই একচুয়ালি okay স্বাৱলম্বী বুলি এটা অনুষ্ঠান আছে যোনটোত they work with indigenous people meaning Karbi people আৰু physically challenged people okay and they and ইহঁতে বেম্বত কাম কৰাৰ এক্সপাৰ্ট ইহঁতৰ because they are physically challenged ইহঁতৰ মাৰ্কেটিঙত প্ৰবলেম হৈ যায় okay so maybe it will be a good connection for you yeah and I am also sorry I am also hope I am not interrupting I am also working for physically challenge you know those people physically handicapped differently able we should say তেওঁলোকে বহুত টেলেন্ট থাকে তেওঁলোকৰ সাংঘাতিক টেলেন্ট থাকে মই অন্ধ ল'ৰাটা শিকাইছো মিজোৰামত মই ইমান হ্যাপি আৰু মই উত্তৰ প্ৰদেশত শিকাইছো ব্লাইণ্ড you won't believe how talented they are মানে we should select those people we can take the schools for karma abhigota boli jitu koy work experience in our time we used to have now I have no idea so মই আপোনাৰ number to লৈ পেলাই contact কৰিম সকলো শুভেচ্ছা থাকিলে সকলোৰে সদিচ্ছা থাকিলে নিশ্চয় আমি এটা কৰিব পাৰিম okay thank you Great. Any last questions? मेरा एक सवाल है मैडम से हाँ जी बोलिए हाँ मैं ग्रेटर नोएडा से बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश से मैडम से मेरा सवाल ये था कि ये जो इन्होंने जो डेमो मिशन जो चालू किया तो इसकी प्रेरणा इनको कहाँ से मिली আপুনি শুনিছেনে question টো so he is asking আপুনি motivate কৰপা হল bamboo mission to start কৰিবলৈ মই মানে যেতিয়া মোৰ চাকৰি সূত্ৰে মোৰ হাজবেণ্ড আছিলে চাহ বাগিচাত he okay speak in Hindi मैं असमिया नहीं समझ पाता अगर आप हिंदी में कहें तो हिंदी में बोले तो अच्छा लगेगा हिंदी में बोल सकती हूँ अच्छा नहीं है समझेंगे जब नहीं कोई बात नहीं मैं समझ लूंगा हाँ मेरा हस्बैंड जब चाय बागान पे थे तो मैं I used to go for evening walk then I used to see people are coming from jungle out it was a Bhutan border so the 20-30 ladies they come together in the evening walk I find them I come along with them return from the forest I ask them then they used to bring all these honey then lakdi mostly lakdi so I used to tell them because that was the time टीवी आया था और टीवी में दिखाया गया था प्रकृति का प्रेम तब शहनाज हुसैन नहीं था 80 से आया है शहनाज हुसैन आयुर्वेदिक इको फ्रेंडली वर्ड्स ओजोन लेयर पहले हम लोग को मालूम नहीं था
कि ये इफेक्ट हो सकता है हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है उससे इफेक्ट हो सकता है, पेड़ नहीं काटना चाहिए। तो आई यूज्ड टू टेल देम, आई यूज्ड टू मोटिवेट दोस लेडीज, आप लोग ये बंद करो, ये तो वो लोग बोला मैडम जी ये काम नहीं करेंगे तो हम लोग क्या खाएगा, हम लोग क्या, ये तो हम लोग का काम है। सप्ताह का जो वीकली जो मार्केट है हम लोग ये सब बिकेगा, तभी तो घर में दाल रोटी जाएगा, खाएगा, मिलेगा, बच्चे को क्या खिलाएगा। आप क्या बोल रहे हो पेड़ काटना बंद करो, क्या खाएगा क्या, हम लोग के पास तो जमीन नहीं है, तो हम लोग कहाँ पे, मुझे जमीन में खेत करो, बोले खेत कैसे करोगे, जमीन ही नहीं है हम लोग, और 2 टाइम में हम लोग को पैसा मिलता है, बाकी हम लोग ये सब उल्टा पुल्टा करता है। तो मैंने उन लोगों को 3 लेडी मैं उन लोगों से सिलेक्ट किया, मैंने बोला मेरा बंगलो में आ जाओ। तो मेरा हस्बैंड ने बोला था तुम बंगलो में ये सब लोगों को क्यों लाया है, तो मैंने बोला नहीं मैं कुछ करूंगी। सो मैं आई स्टार्टेड गिविंग देम ट्रेनिंग, और मैं उन लोग को बोलना शुरू किया कि आप ये करो वो करो, तो पैसा में वो सब सेल कर दिया दिल्ली में, और उन लोग को जाके पैसा दे दिया। So they got the motivation. Then every Saturday, Sunday, I used to teach them in the garden school, and I used to tell them, bring whatever you have in your घर का पीछे में जो भी है लेके आओ, कोई पपीता का सीड लाएगा, कोई बैम्बू लाएगा, कोई केन लाएगा, प्रकृति प्राप्त जो भी चीज लाओ। Then I used to make फुलदानी, I used to make something, hair band, कुछ बना के, then I tried. This is the way I started. That's a great story, by the One more way. question. मैडम ये पूछना चाह रहा था कि जैसे राजस्थान हरियाणा भी आपने कवर किया है, तो राजस्थान स्टेट, हरियाणा स्टेट, वहाँ पे इधर तो बैम्बू नहीं होता है, तो वहाँ पे आप किस तरह से काम करती हैं? इधर तो बैम्बू नहीं होता है। आप अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मेरा काम ये है, जो गांव में मैं जाती हूँ वो गांव में जो भी प्रकृति प्रदत्त चीज है मैं उसको ही लाती हूँ, उससे मैंने गरीब लोगों को, जो उन लोगों के लिए तकलीफ नहीं होगा, उसको ही मैं, जैसे मैंने अंडमान में गया हूँ, अंडमान में देखा है बहुत सेल्स मिला था, मैं बहुत बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी बनाया सेल से उन लोगों से। जैसे आपका बनास का था, गुजरात एंड आपका राजस्थान का जो बॉर्डर एरिया है, मैंने अंबाजी का मंदिर भी है, मैंने उधर में भी काम किया, तो मैं मंदिर का जो वेस्ट है वो मैंने यूज किया। आई वर्क विथ टेम्पल्स ऑल्सो। मैं ये पब्लिकली नहीं बोलना चाहती हूँ, बट मेरे मुंह से निकल गया, आई वर्क विद द टेम्पल्स वेस्ट। मैं किसी को बोलती नहीं हूँ, मैं जैसे बेकार सब, मुझे अच्छा नहीं लगता बेकार बाहर में भीख मांगता है, क्यों भीख मांगेगा, हाथ पैर ठीक है उन लोगों को। तो मैंने बहुत बड़ा काम किया NID का हेल्प से, प्रोफेसर रंजन का हेल्प से मैंने बहुत बड़ा काम किया आपका राजस्थान में बॉर्डर में। तो गुजरात में भी कोई कोई जगह में बैम्बू नहीं है, तो बहुत कुछ है उधर में करने का। तो जहां में जो अवेलेबल, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उसको ही मैंने काम किया। मंदिर में देखिए, आप लोगों का मंदिर में चुन्नी चढ़ाता है ना, चुन्नी, छोटा छोटा चुन्नी, लाल पीला कपड़ा, हम लोग का इधर में नहीं करता है, दिए से चुन्नी बिलक से। यू ओन बिलीव, अम्मा जी का टेम्पल में कम से कम 3 स्टोरी बिल्डिंग बढ़ती है उससे। तो NID बोला था, कहता प्रोफेसर रंजन कॉन्टेक्टेड मी, then NID contacted me, then said all those designers big, I am a small, I have not design degree, but they asked me what to do, then I suggested them, let us do that। तो मैंने वो चुन्नी से बहुत कुछ बना दिया, मैं वो चुन्नी से बहुत कुछ, डायरी से लेके चप्पल से लेके बहुत कुछ तैयार कर दिया, डिजाइन दे दिया। आई मीन, एंड जो बनासकांठा में उधर में दिस प्रोस्टिट्यूट्स आर देयर, तो उन लोगों को उठा के लाया, हम लोग बेगर्स को उठा के लाया, बहुत तकलीफ किया हम लोग। ये हम लोग का बहुत अच्छा पदक्षेप था, बहुत अच्छा ये था। तो उन लोगों को, मंदिर का आसपास का गांव का लोगों को हम लोग इन्वॉल्व करा दिया, बट मंदिर का ट्रस्ट ने हम लोग को पैसा भी दिया, बहुत बढ़िया अच्छा से रखा भी टेम्पल में मुझे, और बहुत काम किया भी। तो ऐसा हम लोग का भी टेम्पल में, हम असम में हम सोचता, हम CM साहब से बात करेगा, और हम ईयर में भी बहुत है, मंदिर में बहुत वेस्ट निकलता है, हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत अच्छा है। मुझे उधर में मैंने किया था गुजरात में, उसका बाद मेरा भी बच्चा है, घर का काम है, बच्चा लोग संभाला, अभी मैं फ्री हो गया, फिर अभी फिर से मैं करूँगी। थैंक यू मैम। मेरे लिए सर ये वेबिनार बहुत ही एक यूनिक था, और मैंने पहली बार अटेंड किया, इसको बड़ा अच्छा लगा सुन के। और हाँ, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आपका बेमो मिशन जो है और भी आगे बढ़े। और जो भी मेरे समझ में आया आपके प्रेजेंटेशन से, उसमें मेरे को एक ही चीज, दो तीन चीजें मैंने नोट करी है, तो वो थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। नंबर वन, इसमें मुझे जो महसूस हो रहा है कि सबसे पहले तो आपके जो भी प्रोजेक्ट हैं उसमें गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे, जो मुझे लगता है कि शायद अभी जिस तरह से ये जितना आगे जाना चाहिए उतना आगे नहीं जा पा रहा है। और उसके बाद जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं उसको आप गांव गांव में एक अपनी जो भी टीम है उनके साथ में इसको जितना जितना फैला सकें, क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्ट नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो होगी कि जो लोकल पीपल, जो वहाँ गरीब आदमी, उनको रोजगार मिलेगा। और इस तरह के जब काम शुरू होंगे तो वहाँ लोकल पब्लिक जो भी है उनको और भी काम करने के लिए वो मोटिवेट होंगे, इंस्पिरेशन मिलेगा। और फ्यूचर में इसको बढ़ाने के लिए जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग की भी बात चल रही थी, तो उस तरह का आपको फ्यूचर में मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि आज जो भी कोई प्रोडक्ट आते हैं वो ऑनलाइन परचेज करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह के यूनिक प्रोडक्ट अगर हम ऑनलाइन में अगर जाएंगे तो फ्यूचर में इसमें आपका ब्राइट फ्यूचर हमें इसमें ब्राइट दिखता है, तो उस पर भी आपको मेरे हिसाब से काम करना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत आपको, बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। हाँ, लेकिन ये नॉर्मल नॉर्मल सामान भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे मिठाई का। शायद आपने मुझे ऑर्डर दिया था एक बार मिठाई का, हम्म। राजस्थान पाली से जी मुझे जी बहुत बड़ा ऑर्डर आया था मुझे। शायद आप ही दिया था, शायद, आई जी। डोंट रिमेम्बर। सो मेनी ऑर्डर। तो मिठाई का एक बहुत बढ़िया बाजार है, जो मिठाई का दिवाली का टाइम में लाखों 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 पीस चाहिए उन लोगों को। आई एम अनेबल टू प्रोवाइड देम। अभी मैं ट्रेनिंग देके इस बार अभी मैं असम में भी ऐसा प्रोडक्शन सेंटर करूंगी, तो ये बहुत डिमांड है। फ्रूट का बास्केट्स, चॉकलेट का बास्केट्स, और कॉर्पोरेट गिफ्ट के लिए हम लोग काम किया था मैंने एमपी में, इंदौर में, मध्य प्रदेश में। सो कॉर्पोरेट गिफ्ट भी तैयार कर सकता है हमारे लोग। हैंडीकैप बच्चे को भी करा सकते हैं लोगों से। Some handicapped children are very good in making writing. Handwriting is excellent handwriting, and they can make those bamboo strip. You won't believe. So our talent, we should use it now proper way. And आपका जो advice है बहुत अच्छा बोला आपने। कोशिश करूंगी जी करने के लिए। आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, दुआ चाहिए। Definitely will do best. Thank you so much. थैंक यू मैम। नंदलाल जी, थैंक यू सो मच। आपने मेरा काम कर दिया एंड में, पूरा अच्छे से सम अप कर दिया आपने पूरा वेबिनार। सो थैंक यू, एंड आई एम ग्लैड कि आपको समझ में आया पूरा। हम लोग बहुत एस्टिमेट में बात कर रहे थे, आई डिडंट रियलाइज दैट we should have taken into consideration about non-speaking people, but thank you. I assume you got the gist of it very well. Yeah, thank you for engaging. So yeah, this is it. I think we had a very interactive session. Thank you everyone who participated, and Mrs. Neera Sharma, thank you so much for your time again. I am sure people will find this extremely useful, and a lot of people will also come to know about the Bamboo Lady of India, which I'm excited about. So thank you for your time, and good luck with your adventure. Thank you so much. Great. Bye, everybody. Bye bye. Have a good weekend.